friends, how are you? I hope you all are well. We had started first read of Standard 10th English and we have already started part 3. The name of the part 3 is Palakkad Public District Library. And see, first of all, last time also we had discussed these two thoughts, and I hope that you have written these two thoughts in your notebooks. A room without books is like a body without soul, and one good thought from APJ Abdul Kalam: one best book is equal to 100 best friends. One good friend is equal to a library. Okay, we had already discussed it, and Palakkad's Public District Library. In this part, Palakkad, the name of the state. Where is Palakkad situated? Palakkad ક્યાં આવેલું છે? Palakkad is situated in Kerala. As you know that Kerala is a very literate state of India, and in that state, one very important district is there. The name of the district એટલે કે જિલ્લો. The name of the district is Palakkad, and here in this part we will discuss about the Palakkad's district public library. પલક્કડનું જિલ્લા પુસ્તકાલય. હવે આ જે જિલ્લા સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, પબ્લિક એટલે કે સાર્વજનિક, એ સાર્વજનિક પુસ્તકાલયમાં એવું શું હતું કે જેથી કરી અને આપણે એ ઉદાહરણરૂપ બને છે. It has been a example for all of us that today we are discussing the unit of it. Why it has become so much popular? તો એનું કારણ એ હતું કે સામાન્ય લાઇબ્રેરી જેવી આ પુસ્તકાલય નહોતું. આ જે પુસ્તકાલય હતું એ પુસ્તકાલયમાં ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ માટે એક અલગથી યુનિટ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને સ્ત્રી સશક્તિકરણના તમામ પગલાઓ ત્યાં લેવામાં આવતા હતા. So this library became famous because it had special unit for women. It was called women's unit, and this women's unit, in this women's unit, all the activities about women's empowerment were held in that unit, and it has been held also. So the library set up and it start running from 2013, and it launched women's unit in February 2014, and it has become popular for women empowerment. Women empowerment નો meaning થાય છે સ્ત્રી સશક્તિકરણ. તો મેપ ઓફ ઇન્ડિયામાં પણ તમે જુઓ છો કે વેર ઇઝ પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ. પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇઝ નિયર કેરેલા. એકદમ નીચે કેરેલા રાજ્ય આવેલું છે, તેમાં પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. પેરેગ્રાફ 1 અને વોકેબ્યુલરી પણ આપણે જોઈ લીધી છે. કદાચ કોઈ વિડીયોમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો વોકેબ્યુલરીનું તમે અહીંયાથી સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ, વોકેબ્યુલરી બધી તમારે 200 પેજની નોટમાં લખવાની છે. એન્ડ today we will discuss paragraph 3 and paragraph 4. Paragraph 3, the secretary of the library pointed out that through reading, women would realize their own strength and forge a unity. It was noted that lending libraries of earlier times were disappearing, and the present rural reading rooms were too full of only male readers. The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. So the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. Okay, so there is a text also available in your textbook also. So now we will discuss this text, and these all are the new words. Okay, the secretary of the library. In the first, you can see the word secretary. What is the meaning of the secretary? The meaning of the secretary is, secretary means મંત્રી. સેક્રેટરીનો જે મિનિંગ થાય છે એ જોઈ શકો છો તમે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં, કે સેક્રેટરીનો મિનિંગ થાય છે સેક્રેટરી મીન્સ મંત્રી. તો આ એક ન્યૂ વર્ડ છે, સેક્રેટરી એટલે કે મંત્રી. પોઇન્ટેડ આઉટ ધેટ, પોઇન્ટેડ આઉટ એટલે કે ત્યાં ધ્યાન દોરવું. એમણે ધ્યાન દોર્યું કે શેનું ધ્યાન દોર્યું? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પોઈન્ટ આઉટ
જે પોઇન્ટેડ આઉટ છે એનો મૂળ શબ્દ છે ટુ પોઇન્ટ આઉટ, એટલે કે ધ્યાન દોરવું. એમણે ધ્યાન દોર્યું. કઈ બાબતનું ધ્યાન દોર્યું? ધેટ એટલે કે થ્રુ રીડિંગ, એક શબ્દ અહીંયા આવે છે થ્રુ. આપણે અહીંયા ટાઈપિંગ નથી થયેલું તો બધા પોતાની ટેક્સ્ટબુક ફોલો કરશો. તો થ્રુ એટલે કે દ્વારા, રીડિંગ દ્વારા વુમન વુડ રિયલાઇઝ ધેર ઓન સ્ટ્રેન્થ. સ્ત્રીઓ છે એ પોતાની શક્તિનું એમને રિયલાઇઝ થશે એટલે કે અન્ડરસ્ટેન્ડ. સ્ત્રીઓ પોતાની શક્તિઓ વિશે સમજશે. વાંચન દ્વારા સ્ત્રીઓને પોતાની શક્તિને સમજશે. એન્ડ ફોર્જ એ યુનિટી. ફોર્જ એ યુનિટીનો મિનિંગ થાય છે, ફોર્જ એ યુનિટી એટલે કે એકતા. ટુ ફોર્જ એટલે કે એકતા દ્વારા એ લોકો આગળ વધશે. ટુ ફોર્જનો અર્થ થાય છે આગળ વધવું અથવા આપવું. તો એકતા દ્વારા તેઓ આગળ વધી શકશે. તો વાંચન દ્વારા એમને બે ફાયદા થાય છે. એક તો એમને પોતાની શક્તિનું પણ ભાન થશે અને તેઓ એકતા પણ સાધી શકશે. ઇટ વોઝ નોટેડ ધેટ ધ લેન્ડિંગ લાઇબ્રેરી ઓફ અર્લિયર ટાઈમ્સ વર ડિસઅપેરિંગ. એવું નોંધવામાં આવ્યું. ઇટ વોઝ નોટેડ એટલે એવું નોંધવામાં આવ્યું કે જે પહેલાંની જે લાઇબ્રેરી હતી, અર્લિયર ટાઈમ્સ એટલે કે પહેલાંની લાઇબ્રેરીઓ, પહેલાંની જે લાઇબ્રેરી હતી એ ધીમે ધીમે કેવી બનવા માંડી? ડિસઅપેરિંગ. ડિસઅપેરિંગનો મિનિંગ થાય છે અદૃશ્ય. પહેલાંની જે લાઇબ્રેરીઓ હતી એ કેવી હતી કે એમાં માત્ર પુરુષ વાચકો વધારે આવતા, પુરુષ વાચક વર્ગ તેમાં વધારે હતો અને સ્ત્રીઓને ત્યાં આવવા માટે તકલીફ પડતી હતી. તો એ હવે લાઇબ્રેરી પણ બહુ ઓછી ઉપયોગમાં આવતી હતી. તો એ પ્રેઝન્ટ રૂરલ રીડિંગ રૂમ્સ વર ટુ ફુલ ઓફ ઓનલી મેલ રીડર્સ. મેલ રીડર્સ એટલે કે પુરુષ વાચક વર્ગ. અને રૂરલ ખાસ કરીને રૂરલ એટલે કે ગામડાના જે રીડિંગ રૂમ્સ હતા એ મોટે ભાગે પુરુષ વાચક વર્ગ દ્વારા ફૂલ હતા. ધ યુનિટ ડિસ્કસ ધેટ. આખા યુનિટે એવું નક્કી કર્યું કે once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television. કેરેલાની જે સ્ત્રીઓ હતો એક વખત બધા ભેગા મળીને નક્કી કર્યું કે જો એક વખત કેરેલાની આ સ્ત્રીઓ ફ્રી ટાઈમમાં ટીવીની સામે પોતાનો સમય વેડફશે તો એક સમય એવો આવશે કે તેઓ સાંજના કે અંધારા પછી ક્યારે બહાર નીકળી શકશે નહીં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ટેક્સ્ટમાં 2-3 શબ્દ નવા આવે છે. એક શબ્દ છે કન્ટિન્યુડ એટલે ચાલુ રાખવું, ને સ્ક્વેન્ડર એટલે કે વેડફવું, ટુ વેસ્ટ. તમે હાર્ડ વર્ડ્સમાં બધા જોઈ શકો છો, બધા વર્ડ્સ આપેલા છે કે સ્ક્વેન્ડર એટલે કે વેડફવું. લેન્ડ એટલે ઉછીનું આપવું, અથવા તો અહીંયા આપવાના અર્થમાં છે, માત્ર ઉછીનું નહીં પણ આપવાના અર્થમાં છે. સ્ક્વેન્ડર એટલે વેડફવું. તો જો સ્ત્રીઓ પોતાનો સમય ટીવીની સામે વેડફશે તો ઇટ વુડ એન્કરેજ અ ક્લાઇમેટ. એન્કરેજ એટલે કે પ્રોત્સાહન આપવું, ક્લાઇમેટ એટલે કે એટમોસ્ફિયર, વાતાવરણ. એક એવા વાતાવરણને પ્રોત્સાહન અપાશે કે જ્યાં સ્ત્રીઓ અંધારામાં જતા ડરશે. તો આ એક બાબત હતી કે જેમાંથી સ્ત્રીઓને એક પર્પઝ મળ્યું, એક રીઝન મળ્યું કે વાય ધ વુમન્સ યુનિટ વોઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. પહેલાં તો આ પુસ્તકાલય સાર્વજનિક જ હતું, પણ સ્ત્રીઓ માટે અલગ યુનિટ કરવાની સ્થાપનાની જરૂરિયાત શા માટે પડી? તો એઝ યુ નો દેટ નેસેસિટી ઇઝ ધ મધર ઓફ એની ઇન્વેન્શન. કોઈ પણ ઇન્વેન્શન થાય, કોઈ શોધ થાય તો એની પાછળ એક જરૂરિયાત હોય છે. એક સખત એવી એક જરૂરિયાત હતી કે બધાએ જોયું કે સ્ત્રીઓ છે પોતાના ફ્રી ટાઈમમાં, એમનું કામકાજ થઈ જાય ત્યાર પછી ફ્રી ટાઈમમાં તેઓ વાંચનને બદલે ટીવી તરફ વળી રહી છે. તો ટીવીમાંથી ફરીથી વાંચન તરફ, લાઇબ્રેરી તરફ એ લોકોને કેમ લઈ જવા? બીજાને મળે, અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરે અને ઘરની 4 દિવારીમાંથી બહાર કેમ આવવું? તો એના માટે એમને વુમન્સ યુનિટ જો શરૂ થાય, લાઇબ્રેરીમાં જો અલાયદો એક વિભાગ હોય કે જેમાં માત્ર સ્ત્રીઓ હોય, સ્ત્રીઓને લગતા પ્રશ્નોનો ચર્ચા થાય, સ્ત્રીઓને લગતી કલા કારીગરી, અને માત્ર એ પુસ્તકાલય જ ન બની જાય પણ સ્ત્રી સશક્તિકરણનું એક અધ્યાય શરૂ થાય. તો એના માટે પણ આ લાઇબ્રેરીની જરૂરિયાત, આ વુમન્સ યુનિટની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. સો તેથી ધ યુનિટ હેઝ ફોર્મ્યુલેટેડ પ્લાન્સ. અહીંયા પ્લાન્ટ નથી પણ પ્લાન્સ છે. પ્લાન એટલે કે એની યોજનાઓ. ઓન ઓપનિંગ સેપરેટ રીડિંગ રૂમ્સ ફોર વુમન. તો વુમન માટે સેપરેટ રીડિંગ રૂમ થાય એની જરૂરિયાત આ કારણે થઈ. તો આ પેરેગ્રાફમાં આપણે જોયું કે વાય ઇટ વોઝ સો મચ નેસેસરી.
જે પણ મિનિંગ્સ છે જોઈ લો. અફ્રેડ એટલે ડર લાગવો, ટુ ફોર્મ્યુલેટ એટલે ટુ ક્રિએટ બાય કેરફુલ એફર્ટ્સ, કેરફુલ એટલે કે કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન દ્વારા તૈયાર કરવું. પ્લાન એટલે યોજના, અને સેપરેટ એટલે અલગ રૂમ. સ્ત્રીઓ માટે અલગ રૂમ હોય તો એ લોકો જઈ શકે છે. પેરેગ્રાફ 4. Palakkad District Public Library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops, and reading rooms. And then there are the books which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. Palakkad District Public Library stands tall as a beacon. એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વર્ડ અહીંયા યુઝ થાય છે, beacon. ટુ બીકનનો મિનિંગ થાય છે, બીકન એટલે કે માર્ગ સૂચક સંકેત. માર્ગ સૂચક સંકેત આ શબ્દ ન સમજાય તો દીવાદાંડી સમાન. બીજા બધા જ પુસ્તકાલયો માટે એ દીવાદાંડી સમાન છે. ઇટ ઇઝ લાઇક અ ગાઈડ, એક માર્ગદર્શક સમાન છે. શેના માટે? ટુ એન્કરેજ વુમન્સ એમ્પાવરમેન્ટ. વુમન્સ એમ્પાવરમેન્ટ સ્ત્રી સશક્તિકરણ, અને એન્કરેજ એટલે કે પ્રોત્સાહન આપવું. સ્ત્રી સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી તે એક દીવાદાંડી સમાન છે. અને શેના દ્વારા આ કામ કરી રહી છે? પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી દીવાદાંડીનું કામ એ શેના દ્વારા કરી રહી છે? તો એ છે ક્લાસીસ દ્વારા, ક્લબ્સ દ્વારા, વર્કશોપ્સ દ્વારા, રીડિંગ રૂમ્સ દ્વારા. તો આ દરેક વસ્તુ આપણે પિક્ચર દ્વારા પણ સમજીશું. ક્લાસીસ દ્વારા એટલે કે વર્ગો દ્વારા, ક્લબ એટલે અલગ અલગ ગ્રુપ્સ દ્વારા, વર્કશોપ એટલે કાર્યશાળા પણ ત્યાં ચાલતી હોય છે, રીડિંગ રૂમ્સ દ્વારા. તો આ બધી વસ્તુ આપણે પિક્ચર દ્વારા પણ સમજીએ. અને બુક્સ તો હોય જ લાઇબ્રેરીમાં. અને બુક્સનું કામ શું છે? વિચ વિલ પ્રોવાઈડ, પ્રોવાઈડ એટલે કે પૂરું પાડવું. વુમન ધ સ્ટ્રેન્થ, પુસ્તકો છે એ સ્ત્રીઓને શું પૂરું પાડે છે? પુસ્તકો છે તે સ્ત્રીઓને સ્ટ્રેન્થ પૂરી પાડે છે. સ્ટ્રેન્થ એટલે કે તાકાત. એ તાકાત શેના માટે જરૂર છે? દે નીડ ટુ મેક ગુડ યુઝ ઓફ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. આ તકો જે મળેલી છે એનો તેઓ સારો ઉપયોગ કરે તેના માટે પણ તેમને આ તાકાતની જરૂર છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આપણે આખું પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરીનું ઇમેજિન કરીએ તો આ આખી લાઇબ્રેરી છે. આ રિયલ પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી છે. એના સેપરેટ રીડિંગ રૂમ્સ ફોર વુમન, આજે આપણે થર્ડ પેરેગ્રાફમાં જોયું કે સ્ત્રીઓ માટે અલગથી આવા પ્રકારના રીડિંગ રૂમ્સ પણ છે. અને રિસર્ચ એન્ડ રેફરન્સ એરિયા, તો આખી આ લાઇબ્રેરી છે એમાં રિસર્ચ વર્ક કરવામાં આવે છે. અને રેફરન્સ સંદર્ભ ગ્રંથોની પણ માહિતી ત્યાંથી મળે છે. આ રીતે આ લાઇબ્રેરીના બધા રિયલ પિક્ચર્સ પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર લાઇબ્રેરી નથી પણ એની સાથે અમુક પિક્ચર્સ પણ શો કરવામાં આવેલા છે. અને સમજણ માટે પણ એમાં લોકોની મદદ પણ અહીંયા મળી રહી છે. ત્યાર પછી એક્ઝિબિશન ઓફ પેઇન્ટિંગ, આપણે અગાઉ પણ જોયું હતું કે આ લાઇબ્રેરીમાં કલા માટેના પણ અલગ હોલ્સ આવેલા છે. તો કોન્ફરન્સ હોલ પણ છે આ લાઇબ્રેરીમાં. 3 માળની આખી લાઇબ્રેરી છે. તો આ આખું પલક્કડ પબ્લિક લાઇબ્રેરી વિશેની સમજણ હતી. તેના ઉપરથી આજે આપણું હોમવર્ક પણ તમે જોઈ શકો છો કે હોમવર્ક છે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ. આજનું જે હોમવર્ક છે તમારે 100 પેજની નોટમાં લખવાનું છે. યુ હેવ to make 3 notebooks of English as I have told you earlier. One notebook is of 100 pages. That will be of English composition notebook. In this 100 pages notebook, you don't have to write on the left page. And then you have already written one good handwriting work. The first composition, પ્રથમ લેખન આપણું કયું છે? તો સુલેખન. તો સુલેખન માટે તમે આ જ યુનિટનો આગળ એક પેરેગ્રાફ આવે છે દશરથ માંજીવાળો, એ પેરેગ્રાફ પણ લખી શકો છો. પ્રી ટાસ્કમાં પેરેગ્રાફ આપેલો છે, બધા પોતાની ટેક્સ્ટ બુકમાં જોશો તો એ પેરેગ્રાફ પણ તમે આખો લખી શકો છો. અથવા તમે તમારે ઈચ્છા મુજબનો કોઈ પણ પેરેગ્રાફ લખી અને સુલેખનમાં તમે ફર્સ્ટ કમ્પોઝિશન એ બનશે આપણું. બીજું જે કમ્પોઝિશન છે એ તમે માય ફેમિલી વિશે લખો. અને ત્રીજું કમ્પોઝિશન છે એ આપણું બનશે અ વિઝિટ ટુ અ પબ્લિક લાઇબ્રેરી, પબ્લિક લાઇબ્રેરીની મુલાકાત. અને એના પોઈન્ટ્સ છે એ આ પ્રમાણે છે: વેર એન્ડ વેન ડીડ યુ વિઝિટ ધ લાઇબ્રેરી, વિથ whom did you visit it, what are the features of the library, who were there in the library, describe the atmosphere, how was your experience. તો વિઝિટ ટુ અ પબ્લિક લાઇબ્રેરી એની જરાક સમજણ આપી દઉં તો તમે સ્ટાર્ટિંગમાં બુક્સ વિશે લખી શકો છો. અને આગળ જે અગાઉ મેં તમને શરૂઆતમાં 2 થોટ્સ કહ્યા હતા
એ થોટ્સ પણ તમે અહીંયા શરૂઆતમાં મૂકી શકો છો અથવા વચ્ચે પણ મૂકી શકાય છે. વિઝિટ, તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈ પણ વિઝિટ આપણે પાસ્ટ ટેન્સમાં લખીએ છીએ તો આખો આપણો પેરેગ્રાફ પાસ્ટ ટેન્સમાં બનશે. અને તમે સ્ટાર્ટિંગમાં વેન ડીડ યુ વિઝિટ, કોની સાથે તમે ત્યાં ગયા, અને એમાં લાઇબ્રેરીમાં ફીચર્સ કયા કયા હતા. તો પબ્લિક ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી જે આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો, પલક્કડ પબ્લિક ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી, તો એના જ ફીચર્સ તમે લઈ શકો છો કે દેર વર મેની હોલ્સ અને રીડિંગ રૂમ સેપરેટ, એ બધી વાત તમે અહીંયા કરી શકો છો. હુ વર ધેર ઇન ધ લાઇબ્રેરી, લાઇબ્રેરીમાં કોણ હતું, તો એની પર તમે વાત કરી શકો છો. ડિસ્ક્રાઇબ ધ એટમોસ્ફિયર, એનું જે એટમોસ્ફિયર હતું, લાઇબ્રેરીમાં એક લાઇબ્રેરિયન હોય, બીજા બધા એના હેલ્પર્સ હોય છે, પિયોન હોય, અને લાઇબ્રેરીમાં બધા જ જો સભ્ય આવતા હોય તો ચિલ્ડ્રન, મેલ્સ, ફિમેલ, અને એ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉસવાઇફ્સ, આ રીતે પણ તમે મેન્શન કરી શકો છો ઓવર ધેર ઇન ધ લાઇબ્રેરીમાં. અને ડિસ્ક્રાઇબ ધ એટમોસ્ફિયર, તો એટમોસ્ફિયર પીસફુલ હોય, અને ત્યાર પછી લાઇબ્રેરીમાં સમ પીપલ વર ડિસ્કસિંગ, અને એવું બધું પણ તમે બતાવી શકો છો. હાઉ વોઝ યોર એક્સપિરિયન્સ, ડીડ યુ એન્જોય ઇટ, વોટ ડીડ યુ ડુ ઇન ધ લાઇબ્રેરી, હાઉ વોઝ યોર એક્સપિરિયન્સ, એ બધું પણ તમારે અહીંયા શેર કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં મારો આગ્રહ એ રહેશે કે તમે આ જે પેરેગ્રાફ છે એ રફ નોટમાં લખો, અને ત્યાર પછી તમે જુઓ કે કઈ રીતે તમે મસ્ત આઈડિયલ એક બનાવી શકો છો એસે. ઇફ પોસિબલ વી વિલ ડિસ્કસ ધીસ એસે ઇન અવર વિડીયો ઓલ્સો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બધા રફ નોટમાં એક પેરેગ્રાફની તૈયારી કરશે, અને ત્યાર પછી મને જો પોસિબલ હોય તો વોટ્સઅપમાં તમે એનો મને ફોટો પાડી અને પર્સનલ મારા નંબર પર શેર કરજો, જેથી કરીને હું તમારા જોઉં કે કઈ ટાઈપના છે. અને ત્યાર પછી આપણે એકાદ વિડીયોમાં વિઝિટ ટુ અ પબ્લિક લાઇબ્રેરીનો તમને એસે પણ ડિસ્કશન કરશું. તો એક વિડીયોમાં આપણે 2 એસે બનશે આ લેસનમાંથી, વિઝિટ ટુ અ પબ્લિક લાઇબ્રેરી અને માય સ્માર્ટ વિલેજ. વિઝિટ ટુ અ સ્માર્ટ વિલેજ હોઈ શકે, અથવા તો એન આઈડિયલ વિલેજ, એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, so this was the end of this video, and you have to write all the works, and so complete your homework, stay home, stay safe. Okay, have a good day.